पौड़ी सच्चा साहिब एक तू, जिन सच्चो सच वरताया। जिस तू दे तिस मिलै सच, तां तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई वार जो राग आसा दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत अज आपां 8 नंबर पौड़ी का पाठ श्रवण किया है। साध संगत जी, गुरु पातशाह जी सानू की उपदेश करते हैं कि साडी झोली विच सिक्ख्या पाउंदे ने। गुरुदेव जी का एक एक अमोलक वचन जदों असीं अपने जीवन दे विच कमावांगे, साडा जीवन भी अमोलक बन जाएगा। क्योंकि जे गुरु का शब्द महंगा है, जदों मनुख अपनी जिंदगी विच उस शब्द नूं कमाएगा, सिक्ख्या अनुसार तुरेगा, तो मनुख का जीवन भी महंगा अमोलक बन जाएगा। गुरुदेव पिता महाराज जी ने इस पौड़ी दे विच मूर्ख, मनमुख ये शब्द वरत के बहुत सोहनी सिक्ख्या दिती है कि मूर्ख अते मनमुख बंदे सच की पूर्ण खड़ाओ की कदर नहीं जानते। उन्होंने पूर्ण खड़ाओ की सार नहीं है कि जो मालक सच है उहदे नाल सांझ पा के मनुख का जीवन किदां सच्चा बनता है। मन दे पिछे तुरन वाले मुग्ध लोग इस अदुੱਤੀ दात नूं नहीं जानते ते अपना मनुखा जन्म व्यर्थ अजाई ही गवा लेंदे हन। सह फरमाउंदे हन, मूर्ख सच ना जाननी। मूर्ख बंदे सच नूं नहीं जानते। सच का अर्थ इत्थे पूर्ण खिड़ाओ, खिड़िया होया। खिड़ा जदों मनुख के जीवन च होवे ते मनुख का तन भी खिड़दा है। क्योंकि जदों मन खिड़िया होएगा तो तन भी खिड़ेगा। जदों मन मुरझाया होएगा तो तन के उत्ते भी उस मन की उदासी का असर जरूर पैंदा है। मूर्ख सच ना जाननी, मन मुखी मन नूं मुख रखण वाला, मन की हर गल मनण वाला जन्म गवाया। वो अपना इस जन्म जिहड़ा जन्म मिलिया इनू अजाई गवा लैंदा है। पातशाह कहंदे ने, विच दुनिया काहे आया। उहदा दुनिया ते आउण दा लाभ की होया, उहने आण के इत्थे प्राप्त की कीता। किसने? मूर्ख ने। आओ हुण आपां सतगुर दी बाणी विचों मूर्ख शब्द बारे समझण दा यतन करिए कि गुरुदेव जी ने मूर्ख बारे बाणी विच की उपदेश बख्शिश कीता। क्योंकि बाणी विच ना गुरुदेव जी ने डेफिनेशनां क्लीयर कीतियां ने, जिन्होंने आप परिभाषा कहने भी मूर्ख की की परिभाषा है। मन हुण जिवें मनमुख है, जो आप मनमुख की परिभाषा भी समझांगे भी मनमुख की डेफिनेशन की है बाणी मुताबक, गुरमुख की डेफिनेशन की है, मूर्ख की डेफिनेशन की है। तो गुरुदेव पिता महाराज कहते हैं, मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। जिहड़ा आम मूर्ख हुंदा वो मूर्ख की गल ही सुनदा है। जिवें आप पिछे गुरु अंगद साहब जी के सलोकां की विचार की भी तुरदे को तुरदा मिले, उत्थे गल दुनियावी जीव की नहीं गल हो रही है, गल हो रही है सुभाव की। भी जिद्दां दे सुभाव वाला बंदा हुंदा उदां दे सुभाव वाले दी वो चोण करदा है। इत्थे लिखिया, मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। सियाणा बंदा मूर्ख की गल थोड़ा सुनेगा, उन्हें कहना भाई तू परा मूर्खता वाली गल ना कर। पर मूर्ख बंदा मूर्ख की गल सुन सकता। मूर्ख बंदा
ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੌਂਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕੇ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਅੰਧੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨਮੁਖ ਲੋਏ ਨਾ। ਤੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਰਖ ਦੀ। ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੁਣੈ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੂਰਖ ਕੇ ਕਿਆ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੁਝ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਬਦਨ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਨਾ। ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਕੇ ਕਿਆ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਉਹ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੇ ਮਰਨਾ। ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਜੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਗਧ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰੇ ਮਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਿੜਾਓ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ? ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਓ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਛਣ ਦੱਸਤੇ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਸੰਗ ਵਸੈ ਜਨ ਮੂਰਖ ਆਗਮ ਸਾਸ ਸੁਣੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਪੰਡਤ ਸੰਗ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਬੋਧੀ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਸੰਗ ਵਸੈ ਜਨ ਮੂਰਖ ਆਗਮ ਸਾਸ ਸੁਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਬੂ ਨਾ ਛੋਡਸ ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਰੇ। ਪੰਡਤ ਸੰਗ ਵਸੈ ਜਨ ਮੂਰਖ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਸੰਗ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾ ਸੰਗ ਵਸੈ ਜਨ ਮੂਰਖ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਸੰਗ ਵਸੈ ਜਨ ਮੂਰਖ ਆਗਮ ਸਾਸ। ਆਗਮ ਸਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਬੂ ਨਾ ਛੋਡਸ
ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉਂ ਰੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਲੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕੜਛੀ ਸੌ ਨਾ ਸੰਭਲੈ ਭੋਜਨ ਰਸ ਖਾਣੈ। ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ 'ਚ ਫੇਰ ਲਓ, ਦਹੀਂ 'ਚ ਫੇਰ ਲਓ, ਦਾਲ 'ਚ ਫੇਰ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਫੇਰ ਲਓ, ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਰਤਨ ਮਣੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਮਣੀ ਗੱਲ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੜਛੀ ਸੌ ਨਾ ਸੰਭਲੈ ਭੋਜਨ ਰਸ ਖਾਣੈ। ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਮਲੇ ਨਾ ਸਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ। ਨਾਭ ਕਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਤਨ, ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈਰਾਨ। ਗੁੱਜਰ ਗੋ ਰਸ ਵੇਚ ਕੇ ਖਲ ਸੂੜੀ ਆਣੈ। ਗੁੱਜਰ ਗੋ ਰਸ, ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਗੁੱਜਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਖਲ ਸੂੜੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਖਲ ਸੂੜੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ 20 ਲੀਟਰ 30 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਵੀ 50 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਰੋਜ਼, ਉਹ 'ਚੋਂ 45 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸਹਾਏ। ਕਬੀਰ, ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪੀ ਮੀਨਿੰਗ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਹ ਬਿਗੰਧ ਤਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ, ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ। ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਹ ਬਿਗੰਧ ਤਹਿ ਜਾਏ। ਮਨਮੁਖ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਿੰਦੇ ਥਾਂੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਸਤੂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ। ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਨਮੁਖ ਦੀ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਸਤੂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ, ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬੱਚੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬੀਤੇਗੀ ਨਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫੋਕਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਭੈ ਬਹਿਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਗਾਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੂਲ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ।
अंधे ए ना आखियां जिन मुख लोण नाहे, अंधे सही नानका। ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਕੁੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਸਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਗਾਏ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਗਾਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ। ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਆਪਣੇ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ। ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਛੱਡਣੀ, ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕੰਮ ਤਿਆਗਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਜਨਮ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਆਇਆ। ਜਿਹਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ, ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਫਿੱਕੇ। ਜਿਹਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ, ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗਈ ਨਹੀਂ। तो किन्ने प्यारे शब्द गुरुदेव पिता। अब पूछे क्या कहा, हुण जदों पुछया जाएगा की जवाब देवेंगा? लैनो नाम अमृत रस नीको बावर, बिख स्यों गह रहा। विच दुनिया काहे आया, जहर ही इकट्ठा करता रहा सारी जिंदगी। ये शरीरा मेरे इस जग में आए कह, क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जां तू जग में आया। गुरु अमरदास महाराज जी ने क्वेश्चन किया ना इदा, शरीर ते ये शरीरा मेरे इस जग में आए कह, क्या तुद कर्म कमाया, ये कर्म कमाया तुद शरीरा, जां तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया, तो हर मन ना वसाया। मूर्ख सच ना जाननी, मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। कभी सवाल करो अपने आप नूं, काहदे लई आया। ਭਾਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਉਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਧੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ 8 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਪੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕੋ ਚਿਤਵਤ, ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕੋ ਚਿਤਵਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਛੱਡੇਗਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਿਆਗੇਗਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹ ਆਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ, ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਗ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜੁੜਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਛੜਦਾ। ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ
कि मूर्ख सच ना जानी, मूर्ख बंदे नूं सच दी कदर नहीं है। मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। ये सवाल करना अपने आप ते, मैं काहदे लई आया। इदां नहीं कहा तू मूर्ख है, मूर्ख दे लक्षण दस दित्ते कि मूर्ख कौन है, जिन्होंने सच दी त्याग स्वामी, जिहड़ा स्वामी नूं त्याग के, सच नूं त्याग के, आन को चितवत, सच नूं छड़ के ना दूजे नाल जुड़दा, मूड़ मुगध मूर्ख, खल सिरे वे मूर्ख, खर ते खर कहंदे खोते नूं, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖੋਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਪੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਖੋਤੇ। ਰੇਜੀ ਨਲਜ ਲਾਜ ਤੋਏ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਏਕ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜਾਓ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ, ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਨ ਖੜਾਓ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਵਰਤਾਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੜਾਓ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੰਦਿਆ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿ। ਇੱਕ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਹੁਣ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਏ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਮਝੂ ਤਾਂ, ਜੇ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ। ਆ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਵਾ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਵਰਤਾ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਦਾਲ ਵਰਤਾਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਤੇ ਵਰਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਣ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵਰਤਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ,
ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੱਢ ਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸਦਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਾਇਆ। ਉੱਤੇ ਕਹਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੋ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਚੌਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਖੇੜੇ 'ਚ ਨੇ, ਦੋ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਲੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਤੇ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੱਕੜ, ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਚੀਰ ਚੂਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇਰੀ ਲੱਕੜ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਸਵਾਣੀ, ਪਤਨੀ, ਭੈਣ, ਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਝੜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਲੰਘਾਉਂਦਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਦਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ ਮਾਸਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਂ ਮਹਾਂ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੈ ਉਹ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਪਾਏਗਾ। ਮੂਰਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ। ਵਰਤਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਲੈ ਉਹ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਲਾਸ 'ਚ 40 ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ, ਟੀਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਲਿਖ ਲਈ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣੀ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ, ਸਦੀਵ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਵਰਤਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਵਸੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵਿਭਚਾਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਮਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 5 ਰੂਮ ਆ, ਅਤੇ 5 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਬਲਬ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਟਿਊਬ ਜਗਾ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਬਲਬ ਜਗਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੂ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਲਾਈਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਦਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ।
ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੀਂਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ IPS ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਰਕਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਛਿੱਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਛਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਜਿੱਦਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਦਣ ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਗੜਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰਾਂਗ, ਪਿਛਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਬੰਦ ਪਈਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਵੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬਚਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੜ ਤੇ ਗਿਆ, ਸੜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਡੋਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੀਆਂ ਡੋਬ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਨਿਯਮ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੂ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਊ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਨਿਯਮ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਰੱਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ
तू आया लाहा लैण लगा कित फुकड़े सब मुकदी चली तेरी जिंदगी की रात मुकदी जाती। आओ प्यारिओ नौजवानों वापस परतो। ये नशे जिंदगी नूं तबाह करते आ। फेल कर दो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਓ। ਜੇ ਮਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਣ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੱਠੇ ਵਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੱਠੇ ਵਢਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਖਲੋ ਖਲੋ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਤ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ। ਹਵਾ ਵਗਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਛਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਠੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੀਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਸ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ 8 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਸਮਝਣਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਆ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।